जय माताजी मित्रों, मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं फराळी फरसी पूरी। तो एकदम क्रिस्पी अने खावामां पोची एवी आपणी फरसी पूरी आज आपणे राजगरो अने साबुदाणामांथी बनावीशुं। तो आ पूरी बनावीने 1 महीना सुधी खाई शकाय छे, बिल्कुल खराब थती नथी अने आ पूरी खावामां एकदम फरसी बने छे। तो पूरी बनाववा माटे मैं अत्यारे राजगरो लीधो छे। तो अत्यारे मैं आ रीते जे आखो राजगरो आवे छे ते लीधो छे। तो तमे आ आखा राजगरानी जग्याए जे तैयार पेकेटमां लोट मळे छे ते पण लई शको छो, पण झीणो होय तेवो लोट वापरवानो छे। अने साथे आपणे 1 वाटकी साबुदाणा लीधा छे। तो हवे आपणे आ बंने वस्तुने पीसी अने एकदम झीणो लोट तैयार करवानो छे। तो तेना माटे अत्यारे आपणे एक नानो मिक्सर जार लई लईशुं अने तेनी अंदर आपणे लीधेलो राजगरो लई लईशुं। तो तमे फराळी जे लोटनुं पेकेट मळे छे ते लोट लईने पण आ पूरी बनावी शको छो। हवे तेने पीसी अने आपणे फाइन पाउडर जेवो लोट तैयार करीशुं। राजगराने आपणे पीसी लीधो छे। तो तमे जोई शको छो एकदम सरस पाउडर जेवो आपणो लोट तैयार थयो छे। एकदम झीणो जे पेकेटमां आवे छे तेना करता पण झीणो आपणे तेने तैयार कर्यो छे। तो हवे तेने आपणे एक बाउलनी अंदर लई लईशुं। तो तेनी अंदर कोई दाणो ना रही गयो होय तेना माटे अत्यारे आपणे आ रीते उपर एक चाळणी लई लईशुं अने लोटने आपणे पहेला चाળી लईशुं। हवे आपणे आ ज रीते साबुदाणाने पण पीसी लईशुं। तो तमे जोई शको छो उपरथी थोड़ोक ज भाग रही गयो छे तेने आपणे काढी लईशुं। ए आपणे ते ज नानो मिक्सर जार लई लईशुं अने जे साबुदाणा लीधा छे तेने अंदर लई लईशुं अने साबुदाणाने पीसीने आपणे तेनो पण एकदम फाइन पाउडर जेवो लोट तैयार करीशुं। साबुदाणाने पण आपणे पीसी लीधा छे। तो तेनो पण आपणे आ रीते एकदम सरस एवो फाइन पाउडर तैयार कर्यो छे। तो तेने पण आपणे एकवार चाળી लईशुं। तो આપણે રાજગરાના લોટની ઉપર ફરી આ રીતે એક ચાણી રાખી દઈશું અને તેની અંદર આપણે આ લોટને પણ ચાળી લઈશું। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઝીણો આપણો આ લોટ પણ તૈયાર થયો છે। હવે આ લોટની અંદર મિક્સ કરવા માટેનો આપણે મસાલો તૈયાર કરીએ। मसालो तैयार करवा माटे मैं अत्यारे आ रीते खांडनी लई लीधी छे। तेनी अंदर अत्यारे मैं 20 दाणा जेवा काळा मरी लीधा छे ते अंदर लई लईशुं अने तेनी साथे आपणे अर्धी चमची आखुं जीरुं लीधुं छे ते लई लईशुं अने तेनी साथे आपणे 1 चमची सफेद तल लीधा छे। हवे बधी ज वस्तुने आपणे खांडी अने अधकचरी करी लईशुं। तो बहु एकदम झीणुं नथी करवानुं पण आपणे अधकचरुं रहे ते रीते वाटी लईशुं। त्रणेय वस्तुने आपणे आ रीते अधकचरी वाटी लीधी छे। तो हवे आपणे जे लोट तैयार करीने लीधो छे तेने लई लईशुं अने वाटेला मसालाने आपणे लोटनी अंदर लई लईशुं। हवे तेमां आपणे 1 चमची मीठुं लईशुं। तो मीठुं अत्यारे आपणे फराळी मीठुं लीधुं छे એટલે કે સિંધવ મીઠું જે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય છે। હવે તેની સાથે આપણે તેલ ઉમેરીશું મોવણ માટે। તો અત્યારે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તો 2 વાટકી આપણે લોટ લીધો છે। તો અત્યારે તેલનું પ્રમાણ આપણે 1 જ ચમચી લીધું છે। તો જરૂર પડશે તો આપણે મિક્સ કર્યા પછી એડ કરીશું। તો આ રીતે સારી રીતે મસળી અને લોટને મિક્સ કરીશું। તો આ પૂરી બનાવીને તમે 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો અને તેને રોજ તમે ચાની સાથે પણ ખાઈ શકો છો। તો અત્યારે ફરી આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। હવે લોટને બાંધવા માટે અત્યારે આપણે ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો કારણ કે આપણે રાજગરાનો લોટ લીધો છે। તો તે સારી રીતે બંધાય તેના માટે અત્યારે આપણે થોડું હુંફાળું ગરમ કરેલું પાણી લઈશું। તો અત્યારે મેં 1 વાટકી જેટલા પાણીને થોડું ગરમ કરી લીધું છે। તો આપણે થોડું થોડું એડ કરીશું અને એકદમ કઠણ એવો આપણે લોટ બાંધવાનો છે।
તો લોટને મેં આ રીતે એકદમ કઠણ એવો બાંધી લીધો છે। તો આટલો લોટ બાંધવા માટે આપણે અડધી વાટકી જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। તો અત્યારે આપણે 2 વાટકી લોટ લીધો છે, તો સાથે આપણે અડધા વાટકી જેટલા પાણીથી આપણે લોટ બાંધ્યો છે। તો અત્યારે આપણે જે સાબુદાણાનો લોટ લીધો છે, જેના કારણે પાણી થોડું વધારે જાય છે અને લોટને હવે આપણે જરા પણ રેસ્ટ આપ્યા વગર તેમાંથી પૂરી બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। તો અત્યારે આપણે આ રીતે થોડો લોટ લઈ અને તેમાંથી નાની નાની સાઈઝના ગુલ્લા કરી લઈશું। તો જે સાઈઝની તમારે પૂરી કરવાની હોય તે રીતનો આપણે આ રીતે લોટ લઈ લેવાનો છે અને તેના આ રીતે આપણે ગુલ્લા બનાવી લઈશું। હવે લોટને આપણે સાઈડમાં મૂકી અને પાટલા ઉપર પૂરી વણીશું। તો મીડિયમ સાઈઝની આપણે પૂરી વણીશું। તો એકદમ જાડી પણ નહીં અને એકદમ પાતળી પણ નહીં, તે રીતની આપણે પૂરી વણવાની છે। તો આ રીતે આપણે નાની પૂરી તૈયાર કરીશું અને તળતી વખતે પૂરી આપણી ફૂલી ના જાય તેના માટે આ રીતે આપણે ચપ્પુથી થોડા ખાણા કરી લઈશું અને આ જ રીતે આપણે બાંધેલા લોટમાંથી બધી જ પૂરી વણી અને તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આપણે 35 જેવી પૂરી બનીને તૈયાર થઈ છે। તો એકદમ નાની વાટકીથી આપણે રાજગરો અને સાબુદાણા લીધા હતા, તેમાંથી આપણે ઘણી બધી પૂરી બનાવીને તૈયાર કરી છે। તો હવે આપણે પૂરીને તળવા માટે તેલને ગરમ કરવા રાખી લીધું છે। તો હવે પૂરીને આપણે તળીશું। તેલ આપણું સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ અત્યારે આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને આપણે બનાવેલી પૂરીને તેલની અંદર લઈશું। તો તેલ બહુ વધારે ગરમ હશે તો પૂરી આપણી જલ્દી લાલ થઈ જશે। તો આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ મીડિયમ તેલમાં જ આપણે તેને તળવાની છે। તો આ પૂરીને તળાતા પણ બહુ વધારે સમય નથી લાગતો, ખૂબ જ ઝડપથી તે તળાઈ જાય છે। તો આ રીતે આપણે બંને સાઈડથી ફેરવી અને તેને તળવાની છે। રાજગરાની સાથે આપણે અંદર સાબુદાણાનો લોટ પણ એડ કર્યો છે, જેથી પૂરી આપણી થોડી સફેદ જેવી તૈયાર થશે। તમે એકલો રાજગરાનો લોટ લેતા હોય તો પૂરીનો કલર થોડો લાલ થઈ જશે। તો આ રીતે આપણી પૂરી તળાઈને થોડી ગોલ્ડન રંગની થઈ ગઈ છે। તો તેને આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું। તો એકદમ સરસ એવી આપણી પૂરી તળાઈ ગઈ છે। આ જ રીતે આપણે બધી જ પૂરીને તળી લઈશું। તો બધી જ પૂરીને આપણે તળી લીધી છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી અને ફરસી બની છે, મોઢામાં મૂકતા જ એકદમ વેરાઈ જાય તેવી। તો આ પૂરીને તમે એકવાર બનાવી અને ડબ્બો ભરી અને 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો, બિલકુલ ખરાબ નથી થતી અને ચા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો ઉપવાસ હોય કે ના હોય પણ આ પૂરી બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો તમને મારી આ ફરસી પૂરી, ફરાળી ફરસી પૂરી બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં।